آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ضلع غربی سے سال کا پہلا مثبت پولیو وائرس نمونہ سامنے آ گیا اور رنگی نالے سے ملنے والے پولیو وائرس کے نمونے سے شہری تشویش کا شکار۔ کہتے ہیں کہ حکومت علاقے میں پولیو مہم کو تیز کرے۔ تفصیلات بتائیں گی ہمنا نثار۔ شہر قائد میں پولیو وائرس کے نمونے مثبت آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس وقت میں اورنگی نالے کے اطراف میں موجود ہوں، جہاں سے یکم اپریل کو ماحولیاتی نمونے اکٹھے کیے گئے تھے اور آج جو ہے یہاں کے اورنگی نالے سے جو ماحولیاتی نمونے اکٹھے کیے گئے تھے اس کے جو نمونے ہیں وہ مثبت آئے ہیں پولیو وائرس کے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی سر، مجھے بتائیے گا اورنگی ٹاؤن نالے کے اطراف سے جو نمونے اکٹھے کیے تھے پولیو وائرس اس میں آ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ پولیو مہم کس طرح چل رہا ہے اس والے سے؟ نہیں، پولیو مہم جو ہے نا اس ایریا میں نہیں چل رہا، کسی اور ایریا میں آ رہے، اس ایریا میں آ نہیں رہے ہیں۔ اور پولیو کا جو سسٹم جب چل رہا ہے اس کو آپ لوگ دیکھیں بہتر ہوگا، اور جو پولیو مہم چل رہا ہے اس کو آپ لوگ جو تیزی کریں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا کہیں گے اگر اس طرح کے کوئی کیسز آئیں سامنے تو حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ حکومت سے اپیل یہی کریں گے کہ بھائی حکومت اللہ کا واسطہ ہے، آپ آ کے دیکھو، آ کے چیک کرو، اور پولیو اگر 2-4 گھر میں اگر ہو گیا تو پھر یہ غریب آدمی کہاں جائیں گے؟ ان کو کھانے کے پیسے نہیں ہو، اپنی جگہ اپنے دوا علاج کہاں کرانے جائیں گے یہ لوگ؟ تو ہمارے سے اپیل ہے ان سے کہ بھائی بڑا مہربانی کرے، نالے کے ارد گرد میں پولیو کے علاوہ بھی اور بھی منشیات کے حساب کتاب یہاں پہ ہو رہا ہے۔ پورا نالا یہاں سے 13 نمبر تک یہ منشیات بیچنا بچانا سارا مسئلہ مسائل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ یہاں شہری بھی موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں پولیو مہم جو ہے وہ نہیں کی جا رہی ہے ابھی، اس کے علاوہ دیگر علاقے میں پولیو مہم جاری ہے، لیکن اس علاقے میں ضلع غربی میں اورنگی نالے کے اطراف میں جو پولیو وائرس کے نمونے جو ہے مثبت آئے ہیں تو شہری جو ہے وہ تشویش کا شکار ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر پولیو مہم تیز کی جائے، کیونکہ پولیو ایک ایسا مرض ہے جو ایک بار ہو جائے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے پولیو مہم تیز کی جائے تاکہ پولیو کے مرض جو ہے سامنے نہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں پولیو وائرس کے مثبت نمونے سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع کیماڑی میں بھی پولیو وائرس سر اٹھانے لگا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ پولیو سمیت ہر طرح کی بیماری کے لیے یہاں ماحول سازگار ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں فرحان خان۔ قائد میں پولیو وائرس کے مثبت آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب سے کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ ضلع کیماڑی سے بھی جو ہے وہ نمونے کلیکٹ کیے گئے تھے، جس کے بعد ضلع کیماڑی کے اندر بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ جگہ جگہ موجود کچرا، گندگی اور ابلتے گٹر ضلع کیماڑی کے اندر پولیو وائرس کو بڑھانے کی وجہ بن رہے ہیں۔ اس وقت میں ضلع کیماڑی کے اندر بھی موجود ہوں، ہمارے ساتھ کچھ علاقہ مکین بھی موجود ہیں، آپ سے ان کی بات بھی کراتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا پولیو وائرس کی جو ہے وہ ضلع کیماڑی کے اندر تصدیق بھی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے سب سے پہلے وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے کراچی میں کیماڑی کے سائڈ پہ جتنے بھی گڈر ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہو، میں کیمرے میں بھی دکھا دوں گا آپ کو کہ یہ سارے جو ہے نا کھلے ہوئے، اور اس کچرے کی وجہ سے تصدیق ہو گئی پولیو کی بھی، اور دوسرے سائڈ پہ یہ ہے کہ ڈینگی کی بھی بہت زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ جب بھی ہم دیکھتے تو زیادہ تر یہ گندگی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علاقے کے اندر جو ہے وہ بروقت صفائی نہ ہونا آپ کے علاقے کے لوگ خاص کر بچوں کو جو ہے وہ پولیو متاثر کر سکتا ہے؟ جی بالکل، ہمارے علاقے میں صفائی اس جگہ پہ ہو رہے ہے جو مین روڈ ہے، جیکسن سے باہر مین روڈ پہ صفائی ہو رہے ہے، لیکن اندر گلیوں میں صفائی نہیں ہو رہے۔ آپ کو سب چیز جو ہے نا ابھی میں سامنے لا کے دکھا دوں گا، اور لوگوں سے بھی آپ تصدیق کر سکتے ہو کہ ہمارے کیماڑی میں صفائی کا نظام جو ہے نا بالکل 0% ہے۔ الیکشنوں کے دنوں میں ہماری صفائی بہت اچھی ہو رہی تھی اور کام بھی ہو رہا تھا، گڈر بھی بند کروائے تھے، لیکن اس کے بعد نہ کوئی پوچھنے والا آ رہے اور نہ کوئی وہ آتے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، ضلع کیماڑی کے اندر صفائی کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو صفائی جو ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق جگہ جگہ جو ہے کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جبکہ ابلتے گٹر جو کہ پولیو وائرس کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ہے، ابلتا گٹر اور جمع پانی جن کے اوپر مچھر بھی بیٹھتے ہیں، جو کہ ساتھ ہی ساتھ ڈینگی اور ڈائریا کی بھی جو علاقے کے اندر جو وہ امراض پھوٹنے کی وجہ بن رہا ہے۔ ملیر ایکسپریس وے کے لیے 7,331 ملین روپے جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ اگست میں پہلے مرحلے کا افتتاح کریں گے۔ مراد علی شاہ نے محکمہ ورکس کو اگست تک پہلا مرحلہ مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ کابینہ نے عام انتخابات کے لیے بقایا 585 ملین روپے روک دیے۔ آپ کو بتائیں گے امن و امان کے لیے انتظامات، CCTV کیمروں اور کرائے کی گاڑیوں کی مد میں کچھ فنڈز ریلیز ہونا باقی ہے، جبکہ کابینہ نے محکمہ خزانہ کو مزید فنڈ جاری نہ کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں گے سندھ میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں۔ سندھ کابینہ نے رینجرز کی مدت اور اختیارات میں 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ کابینہ نے کمرشل بنیادوں پر گاڑیوں کے من پسند نمبر پلیٹس لگانے کی بھی منظوری دے دی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔
शहर कायद में अमन व अमान की खराब सूरत हाल, वजीर आला सिंध की काबीना ने सर जोड़ लिए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास हुआ। सिंध काबीना ने रेंजर्स की मुद्दत और अख्तियारात में 6 माह की तोसी कर दी। रेंजर्स को सूबे में 9 दिसंबर तक कयाम करने का परवाना मिल गया। वजीर एक्साइज शर्जील इनाम मेमन ने इजलास को बताया कि गाड़ियों के मनपसंद नंबर प्लेट से आमदनी में इजाफा किया जाएगा। 3 कैटेगरीज के प्रीमियम नंबर प्लेट्स का फैसला किया गया है। प्लाटिनियम 20 लाख रुपए, गोल्ड 10 लाख रुपए और सिल्वर नंबर प्लेट्स की 50,000 रुपए कीमत रखी गई है। सिंध काबीना ने फैसले की मंजूरी दे दी। थरकोल एनर्जी बोर्ड के लिए 4 नए नामों की भी मंजूरी दे दी गई। आर्ट नाजिमाबाद में बोहरी कम्युनिटी के लिए यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए 4,500 गज जमीन को स्टैंप ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। सिंध भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई। मुनशियात फरोशों, डाकुओं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। तफसील देखिए आज इस्तेमाल की रिपोर्ट में। सिंध एपेक्स कमेटी का 31वां इजलास मुनक्किद किया गया। वजीर आला हाउस में होने वाले इजलास में सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में जो फैसले हुए इन पर अमल होगा। डाकुओं के सहूलतकारों को गिरफ्त में लाया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इजलास के फैसलों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अब मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। इस मकसद के लिए मुश्तरका चौकियाँ बनाई जाएंगी। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन वाले इलाकों में रेंजर्स की चौकियाँ तामीर होंगी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स जो है वो भी उससे भी 2 दिन पहले ही काफ़ी डाकू गिरफ्तार किए हैं कराची से। तो इस तरीके डकैत, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, इनके खिलाफ एक्शन जो है वो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो सब एक पेज पर हैं कि आपकी पॉलिटिकल क़यादत, आपकी पुलिस ईमानदारी से, दयानतदारी से, नेक नीयती के साथ चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में उस एक्शन को कर रही। वज़ीर इत्तलात ने मजीद बताया कि गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। असले की नुमाइश पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस एक्शन लेगी। डिस्प्ले ऑफ वेपन, हथियारों की नुमाइश, जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ढालों में हथियार लेकर घूम रहे होते हैं या डिस्प्ले वेपन करते हैं, उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। सख्ती से मना है। सादे कपड़ों में कोई भी शख्स, किसी भी शख्स का गार्ड जो है वो हथियार डिस्प्ले नहीं कर सकता। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में सूबाई वज़रा ज़ियाउल हसन लंजार, शर्जील इनाम मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध समेत कस्टम, एएनएफ और दीगर इदारों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको ज़ाती इख्तिलाफ़ात पसे पुश डालकर वतनी अजीज़ का सोचना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। ने MQM वफद को मसाइल के हल की भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में MQM के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार और MNA मुस्तफ़ा कमाल भी शरीक थे। मुलाकात में सिंध खसूसन कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आपको बताते चलें, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने MQM के वफ़द को मज़ीद कहा कि आपके इशूज़ के हल के लिए हर सतह पर पूरी कोशिश करूँगा। मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको ज़ाती इख्तिलाफ़ात पसे पुश डालकर वतन अजीज़ का सोचना है। सियासी जमातों के इत्तफ़ाक़ राय से मुल्क के गंभीर मसाइल हल हो सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मौतरफ मोहसिन नकवी के पंजाब में काम बेमिसाल करार दे दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला के लिए तालियां बजवाईं। कहा कि सब ने मोहसिन नकवी की कारकर्दगी देखी। लाहौर में कलील अरसे में तरक्याती काम मुकम्मल किए गए। हमारे दरमियान हमारे हर दिल अजीज़, मैं ये इसलिए कहूँगा कि आप सब ने मोहसिन नकवी साहब की जो परफॉर्मेंस है वो पंजाब में
बहैसियत वज़ीर आला पंजाब देखी कि इन्होंने, मैं तब हैरान हुआ जब मैं ख़ुद लाहौर में गया और मुझे जब वो मेरा गाड़ी में ड्राइवर बता रहा था कि सर ये 4 महीने में कंप्लीट हो गया है ब्रिज, ये 5 महीने में, ये 3 महीने में, तो मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हुआ कि जब आदमी कोई काम करना चाहे तो वो हो सकता है। तो मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब ने जो वहाँ काम किए हैं उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। और जिस तरह अब बहैसियत वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ये काम कर रहे हैं। आपको बताते चले, बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा लैंड ने शहीद मिल्लत रोड की ग्रीन बेल्ट पर बिल्डर को पुख्ता तजावुज़ात कायम करने की इजाज़त दे दी। फैसले के खिलाफ UC2 चनीसर टाउन के मुंतखब नुमाइंदे मैदान में आ गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। इसी के महकमा लैंड का अनोखा कारनामा, शहीद मिल्लत सर्विस रोड की ग्रीन बेल्ट पर निजी बिल्डर को बरकी तंसीबात के लिए अराजी इस्तेमाल करने का इजाजतनामा जारी कर दिया। वाइस चेयरमैन UC2 चनीसर टाउन अब्दुल बाकी बिलाल बोले, इजाजतनामे की मनसूखी के लिए आला हुक्काम को खत इरासत कर दिए। हमने इस मसले पर भी खास तौर से तवज्जो रखी है, फोकस किया हुआ है। ये इंक्रोचमेंट है बड़ी तादाद में हमारे इलाके में। बिल्डर्स हजरात हमारे बदकिस्मती से जब अपनी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें इस तरह की जो इंस्टॉलेशन है बिजली के हवाले से, जैसे यहाँ पे के इलेक्ट्रिक की इंस्टॉलेशन है, तो इन्होंने ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ पर जो है वो इसके लिए RCC स्ट्रक्चर बना लिया है। UC2 के काउंसलर का कहना था कि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे रही है, तो दूसरी जानिब करप्ट अफसरान खिलाफ कानून इजाजतनामे जारी कर रहे हैं। कब्जों के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। हमने इस पे अपने तौर पे इसके हमारे पास कंप्लेन आई थी और मैंने इसको देखा, तो यहाँ पे एक इशू ये है कि ग्रीन बेल्ट सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पे एक ऑर्डर आया हुआ है कि ग्रीन बेल्ट पे और फुटपाथ पे किसी किस्म की इंक्रोचमेंट नहीं हो सकती। हमने के इलेक्ट्रिक ने कंक्रीट की कमरा बना दिया है और बिल्डर ने उसके साथ मिलके काम किया है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको यहाँ से फिलफौर डिमोलिश किया जाए और इस जगह को ग्रीन बेल्ट के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाए। इजाजतनामे पर क्यासिक का लफ्ज दर्ज है, मगर बिल्डर ने ग्रीन बेल्ट पर कमरे और पार्किंग के लिए वसी रकबा घेरा हुआ है। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।